یعنی یوم ولادت، یہ بھی انسان کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے کہ دنیا میں آیا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح سے وہ عالم دنیا میں آ گیا. تو یہ اس دنیا سے جب اس دنیا میں آیا تو یہ بھی اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا یوم ولیدہ، جس دن تم پیدا کیے گئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، دوسرا انسان کی زندگی کا جو دن ہے وہ دن ہے جس دن وہ یہاں سے دنیا چھوڑ کر جائے گا. قرآن اس کو بھی کہتا اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن تمہیں موت آئے گی. اس دن کو بولتے ہیں یوم الموت، اور پہلے دن کو بولتے ہیں یوم الولادت. پھر قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یاد کرو اس دن کو بھی جس دن تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا. تو یہ تین زندگی، انسان کی زندگی کے تین دن بڑے اہم ہیں: یوم ولادت، یوم وفات، اور یوم بعثت، جس دن اسے پھر مرنے کے بعد پھر جہاں سے آیا تھا وہیں لے کر جایا جائے گا. قرآن اسی دن کے بارے میں کہتا خاص طور سے یوم وفات کے بارے میں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈرو اس دن سے جس دن تم ہمارے پاس واپس پلٹ کر آؤ گے. اور قرآن دوسری جگہ کہتا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اے محبوب آپ فرما دیں ان سے وہ موت جس سے یہ بھاگتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ موت سے بھاگنے کا معنی یہ ہے ہر انسان جانتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن مرے گا. اس کی زندگی میں جب یوم ولادت آیا ہے تو یوم وفات بھی آئے گا، لیکن پھر بھی وہ اس دن کی تیاری نہیں کرتا. اس دن کے جس دن مرے گا، بہت سے انسان ہوتے ہیں صبح اٹھے دکان کھولا شام کو انتقال کر گئے، شام کو سوئے رات ہی میں انتقال کر گئے، دن کا اجالا نہ دیکھا. بہت سو نے رات کا اندھیرا نہ دیکھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کل تو مجھ سے مل کر گیا تھا، آج مر گیا. کوئی گاڑی پر جا رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو اٹیک آ رہے ہیں، کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں. قرآن کہتا ہے جس دن سے تم بھاگ رہے ہو وہ دن تو تمہیں ضرور آئے گا. جب یوم ولادت تو آ چکا ہے تمہاری زندگی میں، یوم وفات بھی آ کر رہے گا. ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ تو تم سے مل کر رہے گی. پھر قرآن کہتا ہے فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیبہ، جب موت تم سے ملاقات کر لے گی پھر تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اس رب کی طرف جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر آگے قرآن کہتا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن ہم تمہیں بتائیں گے تم نے دنیا میں کیا کرتوتیں کی تھی. فَيُنَبِّئُكُم، ہم تمہیں بتا دیں گے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. رب فرماتا ہم تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے. تم جن گناہوں کو کر کے بھول گئے ہو ہمارے کرامن کاتبین ان کو لکھنا نہیں بھولتے ہیں. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم تمہیں بتائیں گے اس دن جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے. ایک اور آیت سنیں قرآن کی. قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور جس دن تم پر موت کی سختی طاری ہو جائے گی اس دن ہم تم سے کہیں گے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ دن ہے، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس سے تو ہمیشہ بھاگتا تھا. تو ہمیشہ بھاگتا تھا اس دن سے، لیکن آج ہمارے موت کے فرشتوں نے تجھے اپنے چنگل میں لے لیا ہے. قرآن کریم پڑھتے جائیں. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر قرآن بعد میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کر کے آئے ہو اس کا تمہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے. اور یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ جو انسان کی زندگی کے تین دن ہے، یوم ولادت، یوم وفات اور یوم بعثت. یوم وفات کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس دن انسان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. اس کے دل میں اگر مومن بندہ ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ جو ایمان والا بندہ ہے اس کے دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ آج کا دن میرے رب سے ملاقات کا دن ہے. اس کے برعکس جو گنہگار ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عجیب سی گھٹن محسوس کرتا ہے. اس کا دل اسے بتانے لگتا ہے کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے،
तूने न जाने कितने जिंदगी के दिन गुजार दिए, न जाने कितनी रातें तूने गुजार दी हैं, लेकिन आज हम तुझे दिन का उजाला नहीं देखने देंगे, आज तेरी जिंदगी की सुबह नहीं होने देंगे। उसे एहसास होने लगता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं उलमाए किराम, फिर होता क्या है कि जिस दिन इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन होता है तो अल्लाह उसके पास मौत के फरिश्ते भेज देता है। और जो गुनहगार होता है उसके बारे में लिखा कि जब गुनहगार की रूह कब्ज करने के लिए जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो पहले हजरत इजराइल नहीं आते, पहले उनकी फौज आती है, वो बाद में आते हैं। पहले अपने फरिश्तों को जो उनके सपोर्टर हैं उनको भेजते हैं उस बंदे के पास कि जो गुनहगार होता है। यहाँ पर लिखा कि जिन्नात शयातीन सारे देख रहे होते हैं कि फरिश्ते जा रहे हैं उसकी रूह कब्ज करने, लेकिन उसे उसे मालूम नहीं होता कि ये मेरे पास आ रहे, क्योंकि अभी आलम गैब के पर्दे उसके सामने डले हुए हैं। तो दुनिया के सारे जिन्नात, सारे इंसान, सारे जिन्नात और सारे शयातीन देखते हैं कि ये जो मौत के फरिश्ते आसमान से उतरे ये फला के पास जा रहे हैं। फिर कुरान आगे कहता है इसको भी कि जब मौत के फरिश्ते इंसान के पास पहुंचते हैं, कुरान कहता है फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इदिन तंजुरून। कुरान कहता है कि जब मौत के फरिश्ते जब इंसान के बदन से रूह निकालते हैं तो पैरों के तलवों से शुरू करते हैं, पिंडली तक आती है रूह निकल के, घुटने तक आती है, पेट तक आती है, सीने तक आती है। फिर कुरान आगे कहता है कल्ला इदा बलगति तराकी। ये लफ्ज समझने का है जो कुरान में आया, तराकी, जब रूह जो है अटक कर तराकी में फंस जाती है। तराकी बोलते हैं यहाँ गले के अंदर जो दो हड्डियां हैं, हार नुमा, ये जो दो हड्डियां हैं, कुरान कहता है कल्ला इदा बलगति तराकी, कि जब रूह जब निकलते निकलते तराकी में आकर फंस जाती है, कुरान कहता है फिर हालत क्या होती है उसके चाहने वालों की, उसके घर वालों की, उसके बेटों की, उसके माँ बाप की हालत ये होती है वकील मन राख। फिर कहा जाता है कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर बुला कर लाओ, बदन उसका काम छोड़ गया है, सिर्फ यहाँ से उसका जब रूह यहाँ आकर अटक गई है तो बेताब है, परेशान है वो। तो कहते हैं, कुरान कहता है वकील मन राख। फिर कहा जाता है, शोर मचाया जाता है, फला डॉक्टर के पास ले चलो, फला हकीम के पास ले चलो, फला हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसलिए तो जाने वाला है, बचा लो इसको। कुरान कहता है कि दुनिया के अगर सारे तबीब भी, सारे डॉक्टर भी, सारी दवाएं भी उसको खिला दी जाएं तो फिर भी उसको नहीं बचा सकती। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, जिसके गले में रूह अटक जाती है, तुम तो डॉक्टरों की बात करते हो, वो उस दिन समझ जाता है वज़न्ना अन्नहुल फिराक, आज इस दुनिया को छोड़ने का दिन आ गया। कुरान कहता है वज़न्ना, वो गुमान करने लगता है, उसे एहसास हो जाता है वज़न्ना अन्नहुल फिराक, आज तो ये दुनिया छोड़ने का दिन है, तुम कहाँ डॉक्टरों को बुला रहे हो। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, दुनिया के अंदर अगर उंगली कट जाए तो आवाज निकलती है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो शोर मचाता बंदा, इंजेक्शन भी लगाए तो शोर मचाता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं कट गया, हाय मेरा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी सी चीज, मामूली सी सुई भी चुभ जाए, चीख निकल जाती है। क्या वजह है कि पूरे बदन से रूह निकाली जाती है, शोर नहीं मचाता? क्या वजह है कि उसके पैरों से, घुटनों से, पेट से यहाँ आकर रूह फंस गई है, फिर भी वो शोर नहीं मचाता, आवाजें क्यों नहीं निकालता है? यहाँ पर लिखा है मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने, वजह यह है कि जो मौत के फरिश्ते रूह निकालने के लिए आते हैं वो उसकी बोलने की ताकत को छीन लेते हैं, उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, उसके दिल पर क्या मुसल्लत हो जाते हैं। अगरचे वो इतनी तकलीफ महसूस कर रहा है लेकिन जबान उसकी क्यों नहीं आहो बुका करती है, क्योंकि उसकी दिलो दिमाग पर, उसकी जबान पर फरिश्तों का कंट्रोल हो गया है। वरना वो कह देगा सामने वाले से, डॉक्टरों को मत बुलाओ, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे तो आधे से ज्यादा बदन से रूह निकल गई है, अब डॉक्टर काम नहीं आएंगे। लेकिन उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। इसी को कुरान कहता है कि फिर नतीजा क्या होता है, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक। फिर आलम यह होता है कि जब उसके यहाँ से भी जब रूह निकाली जाती है दिमाग की तरफ, तो कुरान कहता है वल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, फिर वो अपने इस तरह से पिंडलियों को पिंडलियों पर चढ़ा लेता है और इस तरह से दर्द महसूस करता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर कैंचियों से भी उसका बदन काटा जाए तो इतनी तकलीफ उसको नहीं होगी। हांडी में अगर उसकी बोटी बोटी करके हांडी में अगर उसको उबाल दिया जाए तब भी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना कि उसे मौत के वक्त तकलीफ होती है।
कुरान उसी को तो कहता है, वजात सकरतुल मौत, मौत की सख्ती तो आ गई है, ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, इस मौत की सख्ती से तू भागता था, आज भाग कर दिखा, जहां भी तू जाएगा तुझे हमारी सल्तनत नजर नजर आएगी। कुरान इसी को कहता है, वांतुम हीन इदिन तंजुरून, कि जब यहाँ आकर रूह अटक जाती है, फलौला इदा बलगतिल हुलकूम वांतुम हीन इदिन तंजुरून, जब रूह यहाँ अटक जाती है, कुरान कहता है फिर हम उसके लिए आखिरत के सारे पर्दे उठा देते हैं। वांतुम हीन इदिन तंजुरून, तुम उस वक्त देख रहे होते हो वो चीजें जो तुम्हारे दुनिया में रहने वाले नहीं देखते हैं। जहां तक उसकी निगाह जाती है उसे मौत के फरिश्ते दिखाई देने लग जाते हैं। वांतुम हीन इदिन तंजुरून, तुम्हें उस वक्त कब्र के सारे मनाजिल नजर आ जाते हैं, तुम्हें आखिरत का मंजर नजर आ जाता है, फिर तुम्हारे लिए हम आखिरत के सारे पर्दे उठा देते हैं। फिर कुरान आगे कहता है, फिर जब उसको गुस्ल देने के लिए जब तख्तेदार पर उस तख्ते पर लिटाया जाता है, यहाँ इमाम गजाली ने एक बात लिखी है, कहते हैं, और आपकी किताब का नाम है या अय्युहल वलद, उसके अंदर आप लिखते हैं कि जब मैयत को गुस्ल देने के लिए तख्ते पर जब लिटाया जाता है और कब्र में उतारने तक अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से 40 सवाल कर लेता है। हम तो यहाँ गुस्ल की तैयारी में है, कफन पहनाने में है, जनाजा लेकर जाने में है, लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से गुस्ल से लेकर कब्र में उतारे जाने तक अल्लाह तबारक व ताला उससे 40 सवाल कर लेता है। अब क्या सवाल कर लेता है वो अल्लाह जाने, और जो लेटा हुआ है उस तख्ते गुस्ल पर वो जाने। और इमाम गजाली ने तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू की है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि कुरान ने किस अछूते अंदाज में बयान किया। फिर कुरान कहता है वयोमा युबासु हय्या, वयोमा युबासु, फिर इसके बाद कब्र के बाद जो तुम्हारी जिंदगी का जो अहम दिन है वो दिन है कि जिस दिन हम तुम्हें दोबारा मरने के बाद उठाएंगे। इसके बाद की जो जिंदगी है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, कुरान ने मुताद्दिद जगह पर मुताद्दिद मकामात पर मौत का जिक्र किया है, और ये भी कहा कि डरो 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 उस दिन से जिस दिन तुम्हें मौत आएगी। यहाँ रब तबारक व तआला डराता क्यों है? मौत के दिन से डराने का मकसद ये है कि जब तुम्हें हमारे पास वापस पलट कर आना है तो किस हाल में तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हदीस है, ये हदीस है, हदीस के अंदर आया कि जो मोमिन बंदा होता है उसकी रूह को फरिश्ते बड़े जन्नती लिबास में उसको मलबूस कर कर सातों आसमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे जाके उसको खड़ा कर देते हैं। वहां पर सिर्फ रब तबारक व ताला होता है, और जो रूह यहाँ दुनिया से गई है वो सामने खड़ी होती है, और रब तबारक व ताला अपने उस बंदे से उस रूह से सवाल करता है जहां पर सिर्फ रूह खड़ी होती है और अल्लाह तबारक व ताला खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व ताला मौजूद होता है। क्या सवाल करता है कि कैसी तू जिंदगी गुजार कर आया, कितना तूने मुझको माना, तूने मेरे महबूब की कितनी इताअत की है, कितनी नमाजों को तू पढ़कर आया है, तूने मुझे किस हद तक माना है। अगर वो अल्लाह के सामने बंदा तमाम सवालों के जवाब में कामयाब हो जाता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी रूह को आजाद कर दो, ये चाहे तो जन्नत में रहे, चाहे तो कब्र में अपने जिस्म के साथ चली जाए। उसके बरक्स जो काफिर होता है उसकी रूह को तो पहले आसमान ही से जहन्नम में डाल दिया जाता है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अगर काफिर बंदा मरता है तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देता है, आसमान के फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि ये काफिर की रूह है, इसको मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। आसमान के दरवाजे ही उसके लिए नहीं खुलते हैं, बल्कि वहीं से उसको जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो आप देखें आप नमाजों की कितनी पाबंदी करते हैं। एक रिवायत में तो ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को बगैर सवालो किताब के जहन्नम में डाल देगा वो बंदा होगा कि जिसने अजान सुनी नमाज के लिए लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ी। ये बड़े अहम रिवायत है, अजान उसके कानों में गई लेकिन उसने नमाज नहीं पढ़ी, ऐसा वो बंदा होगा कि अल्लाह उससे सवाल जवाब भी नहीं करेगा, उसे जहन्नम के गड्ढे में डाल देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक खातून आई दौड़ी दौड़ी, इमाम ज़हबी ने इसको लिखा अपनी किताब के अंदर, दौड़ी दौड़ी आई खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर अर्ज करती है। अर्ज क्या करती है कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, क्या इसकी कोई माफ़ी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या गुनाह कर लिया, घबराई क्यों है तू? कहा कि मुझसे जिना हो गया, और जिना के बाद फिर बच्चा भी पैदा हो गया, मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए
ایک تو تو نے زنا کیا، پھر بعد میں بچے کا قتل بھی کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ جلال میں کہتے ہیں اے منحوس عورت اٹھ جا میرے پاس سے، کہیں اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے تو میں بھی اس کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ عورت کو جب بھگایا تو حضرت جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ رب کا حکم ہے کہ اسے دوبارہ بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ اتنا بڑا گناہ اقرار کر رہی تھی گناہ کا میری بارگاہ میں نے اس لیے بھگا دیا کہیں اللہ کا عذاب اس پر نازل نہ ہو جائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اے موسیٰ کیا تم اسی گناہ کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا گناہ روئے زمین پر کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کون سا گناہ؟ زنا، اور زنا سے پیدا شدہ بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو ٹھکرا دینا ہے، زنا سے بھی بڑھ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب نماز کے لیے بلائے، بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو یہ زنا سے بھی بدتر کیا ہے، اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں ہم نمازیں میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں 4 وقت کی پڑھ لیں گے تو ہم نمازی ہیں۔ یاد رکھیں جو 1 وقت کی فجر کی بھی چھوڑ رہا ہے تو وہ نمازی نہیں ہے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ جو سستی کر رہا ہے، قضائیں پڑھ رہا ہے کہ پورے دن کی نماز عشاء میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ زنا سے بڑھ کر بھی گناہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ یہ ہے کہ بندے مومن رب تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو ٹھکرا دے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسی ایک خاتون آئی، حضور نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، خاتون آئی دوڑی دوڑی، زاروں قطار رو رہی تھی، گھبرائی ہوئی آئی، حضور سے آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر فلاں جگہ سفر پر گیا ہوا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوا۔ حضور نے کہا کہ تو اتنی گھبرا کر آئی اور تو زنا کی بات لے کر آئی ہے؟ میں تو تیری گھبراہٹ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ تو نے آج کہیں عصر کی نماز چھوڑ دی ہے، کہ تو نے عصر کی نماز تو نہیں چھوڑ دی۔ اندازہ لگائیں حضور کے لب و لہجے سے، آج جو ہم عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے لیے، لیکن 40 منٹ موبائل میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جو اپنی جوانیاں موبائل پر صرف کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ریل دیکھتے رہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی کہ 4 منٹ کے لیے آ کر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کاروبار کیوں نہیں چل رہا، پریشان کیوں ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کاروبار تو کرنے آیا ہے لیکن ساتھ میں فجر کی نماز چھوڑ کر آیا ہے۔ فجر کی نماز کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ روئے زمین پر نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تم سب سے بڑا گناہ تو یہی کر رہے ہو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، کاروبار کرنے بیٹھ جاتے ہو، رب کو ناراض کر کے کسٹمروں کو راضی کرنے پر لگ جاتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح کہاں سے تمہارے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی؟ تم اللہ کو راضی کرو، جو روزی دینے کا وعدہ کرتا ہے، جو روزی دیتا ہے اس کو راضی کرو، تو پھر تمہیں مخلوق کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر تم توکل کرو اللہ پر، فجر کی نماز پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، خدا را نمازوں سے غافل مت ہو۔ یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اسی زندگی پر قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو تم رتی بھر نیکی کر کے آؤ گے اسے بھی ہم تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، جو گناہ کر آؤ گے اس گناہ کو بھی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں دنیا میں بھیجا ہم نے اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں کہ وہ کس طرح سے نیک عمل کرتے ہیں، کون بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، کون سب سے زیادہ نیکیاں کر کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو جس دن تمہاری زندگی میں، جو تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، تم گھر سے نکل کر آؤ گے، چلو دکان کھول لیتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاتے ہیں، فلاں مارکیٹ چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ واپس صحیح سلامت جاؤ گے۔ یہ زندگی کے ایک بار ملی ہے، قدر کر لو اور اس زندگی کو رب کے لیے وقف کر دو تاکہ جب تمہاری روح اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو تم بھی فخر سے کہہ سکو رب تجھے راضی کر کے آیا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، جو تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، تم جو حرام کھا رہے ہو، جو تم زناکاریوں میں مبتلا ہو، جب تمہارا سامنا رب سے ہوگا تم رب کو کیا جواب دو گے؟ آج تو اگر مینیجر کہہ دے کمپنی کا کہ تجھے 2 دن کے اندر یہ کام کر کے لانا ہے، رات بھر جاگ کر کام کرتے ہو،
क्यों? क्योंकि मैनेजर नाराज ना हो जाए। यहाँ तो रब तबारक व तआला कहता है तुम्हें वापस हमारे पास आना है, तुम्हारा होमवर्क तो इतना है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। यहाँ आज देखें कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शुगर है, जरा गौर करने वाली बात है। डॉक्टर कह देता मीठा नहीं खाना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि बड़े का नहीं खाना है, छोटे का खाना है। खाते हैं वो बड़े का, खाते हैं वो मीठा, नहीं खाते। वजह क्या है कि डॉक्टर ने मना किया है कि अगर मीठा खाएंगे शुगर बढ़ जाएगी। तो यहाँ आप देखें हमारी मेंटालिटी क्या है। यहाँ डॉक्टर कहे हलाल खाना छोड़ दो, हलाल खाना छोड़ देते हैं। रब तबारक व तआला हराम कुछ कहता है लेकिन हराम करना नहीं छोड़ते। यहाँ डॉक्टर पर इतना यकीन, वो हलाल कह रहा है छोड़ दे, हलाल छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने जो कहा, मुस्तफ़ा ने कहा है कि शराब पीना छोड़ दो, मुस्तफ़ा ने कहा है कि जिना छोड़ दो, हुजूर ने कहा है कि चोरी छोड़ दो, हुजूर के नाम पर तुमसे शराब नहीं छूटती। डॉक्टर अगर हलाल को कह दे तो हलाल छोड़ देते हो। ये कहाँ तुम जा रहे हो? अगर तुम रब तबारक व तआला को राजी करना चाहते हो तो डॉक्टर से भी बढ़कर हजारों दर्जा तुम्हें रब तबारक व तआला पर भरोसा करना होगा कि जब हम डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ सकते हैं तो मुस्तफ़ा के कहने पर सारी हराम चीजें छोड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक मुखलिस मोमिन बनाए, ईमान वाला बंदा बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला